Today's topic of discussion is fetal circulation and X-rays of cardiovascular system. Previously, I had discussed about X-rays on respiratory systems. So today I will discuss X-rays and relative findings. Before that, the circulation of a newborn is different from what he or she had in utero. So the circulation of a fetus is quite different with the circulation of you or an adult person. That is because the circulation of the fetus is dependent on placenta for oxygenation, and we are dependent on our lungs for oxygenation. So there has to be some differences, and a circulation which is in between the both, it is called transitional circulation. So what are the differences in fetal circulation, or how the blood flows in a fetus? So we all know that the placental oxygenation capacity is responsible for the growth of the fetus. The placenta receives deoxygenated blood via umbilical artery na vein konta? Umbilical artery, and it gives oxygenated blood to the placenta via umbilical vein. কটা ভেন থাকে, কটা আর্টারি থাকে? দুটো আর্টারি থাকে, একটা ভেন থাকে। Two umbilical arteries and one vein. The vein carries the oxygenated blood, arteries carries the deoxygenated blood. So from placenta, oxygenated blood goes to the fetus via umbilical vein. Now look at this circulation. So this is the umbilical vein. From placenta, blood is coming through the umbilical vein and it is draining into the inferior vena cava. Now before draining into the inferior vena cava, it goes to the portal circulation. Now that portal circulation is a circulation of the GI tract and liver, but there is a bypass channel. It is a low resistant kind of a bypass channel through which blood goes to the inferior vena cava. It is called ductus venosus. So most of the blood goes to the shunted to the IVC via the ductus venosus, and only a small portion of the blood enters the portal circulation. So by seta portal circulation or through the ductus venosus, then the oxygenated blood goes to the inferior vena cava. The blood we are talking is the oxygenated blood, right? So the blood is mixed through the blood coming from the portal vein and the umbilical vein goes to the inferior vena cava. Now inferior vena cava drains into right atrium. Right atrium is also receiving blood of the superior extremities via superior vena cava, but the superior vena caval blood is mostly deoxygenated because সেখানে কোনো oxygenation এর site নেই. But the blood right atrium is receiving the blood right atrium is receiving via the inferior vena cava is the oxygenated one. বোঝা গেল? আচ্ছা, now so there are two flows in the right atrium. In utero there is a connection between the right atrium and the left atrium. কি বলে সেটাকে? কি ঠিক করে বলবো? কি left atrium and right atrium? হ্যাঁ বল কি? হ্যাঁ না, ডিফেক্ট তো যদি তোর থাকে আমার থাকে তাহলে ডিফেক্ট বলবো, ওদের তো ডিফেক্ট নয়, ওটা ওদের ফিজিওলজি। ফোরামেন ওভেল। সো যদি আফটার বার্থ ফোরামেনটা থাকে তাকে আমরা বলি পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল, বাট দ্য ফোরামেন ওভেল is primarily formed by the septum primum, then septum secundum. So there is a crest in the septum secundum at the inferior margin. It is called crista deferens, that divides the blood flow from the SVC and the IVC. The blood which is oxygenated blood that goes predominantly 2/3 amount of the blood receiving the right atrium via the foramen oval. So the 2/3 amount of the blood goes to the left atrium via foramen oval. This blood is predominantly oxygenated blood. মানে আইভিসি থেকে যে ফ্লোটা আসে
প্রিডমিনেন্টলি কিছুটা মিক্সিং হওয়ার পর সেই ব্লাডটা লেফট এট্রিয়ামে যায় থ্রু foramen ovale, বোঝা গেল? সো দিস ইজ প্রিডমিনেন্টলি অক্সিজেনেটেড ব্লাড। নাও দিস oxygenated blood mixes with the little blood that is coming from the pulmonary vein to the left atrium, because the blood receiving from the pulmonary vein is now very less. কেন? কারণ এখনো পালমারি সার্কুলেশনটা এস্টাবলিশ হয়নি, ইন ইউটেরো আছে, লাং এখনো ইনফ্লেট হয়নি। সো দ্য ব্লাড রিসিভিং টু দ্য লেফট, ব্লাড গোয়িং টু দ্য লেফট এট্রিয়াম ভায়া দ্য পালমারি ভেন্স is very little and it is deoxygenated definitely. So oxygenated blood via foramen ovale goes to the from the right atrium to the left atrium, and then it goes to the left ventricle, then to the arch of aorta. এবার আমাকে আর্চ অফ আয়োর্টার কেউ তিনটে মেজর ব্রাঞ্চ বল, আর্চ অফ আয়োর্টার তিনটে ব্রাঞ্চ বল, মেজর ব্রাঞ্চ গুলো। সাবক্লেভিয়ান একটা আছে, ডিসেন্ডিং তো কন্টিনিউয়েশন, ব্রাকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড এন্ড লেফট সাবক্লেভিয়ান। ব্রাকিওসেফালিক ট্রাঙ্কের দুটো ডিভিশন, রাইট কমন ক্যারোটিড এন্ড রাইট সাবক্লেভিয়ান। So that left ventricular output is predominantly directed to the upper part of the body via arch of aorta through those three branches of the aorta: left common carotid, left subclavian and brachiocephalic trunk. বোঝা গেল? So the upper portion of the body is getting more blood, more oxygenated blood via arch of aorta. এবার আমি অন্য সার্কুলেশনটা আসছি। So the maximum after mixing, the blood that was coming through the SVC, that mixes with the right atrium, that mixes at the right atrium, goes to the right ventricle and it goes to the pulmonary artery. এবারে in utero that pulmonary circulation is not established, so the pulmonary pressure is very high, pulmonary artery pressure বেশি, খুব বেশি। There is a connection, low resistance connection between the pulmonary artery and the aorta. এটাকে কি বলে? ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। তাহলে সেই যে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটা রাইট ভেন্ট্রিকেল থেকে পালমারি সার্কুলেশনে যাবে না, যাবে অ্যাওর্টাতে, যেখানে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস ড্রেন করছে। নাও দিস ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আফটার মিক্সিং, মোস্টলি ডিঅক্সিজেনেটেড, সেইটা দ্যাট ব্লাড গোস টু দ্য aorta via ductus arteriosus. This blood supplies the lower part of the body and the abdomen via descending thoracic aorta. কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকলে বল। আরেকবার বলি, দুটো এখানে ব্লাড ফ্লো আছে, সাইট অফ দ্য অক্সিজেনেশন ইজ প্লাসেন্টা, তাহলে প্লাসেন্টা থেকে অক্সিজেনেটেড ব্লাড ইজ কামিং ভায়া আম্বিলিকাল ভেন, আর এখান থেকে ইনফেরিয়ার ভেনা কেভা থেকে টোটাল সার্কুলেশনে কিছুটা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আছে, এখান থেকে অক্সিজেনেটেড ব্লাড মিক্সিং হচ্ছে, এটা মেনলি অক্সিজেনেটেড ব্লাড থাকে, দ্যাট গোস টু দ্য রাইট এট্রিয়াম। এসভিসি দিয়ে প্রিডমিনেন্টলি ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড রাইট এট্রিয়ামে আসছে। দেখা গেছে যেটা অক্সিজেনেটেড ব্লাড মোস্টলি আফটার মিক্সিং গোস টু দ্য লেফট এট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকেল, দেন আর্চ অফ অ্যাওর্টা টু দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা। আর মোস্টলি যেটা মিক্সিং এর পর মোস্টলি ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, দ্যাট গোস ভায়া ডাক্টাস আর্টেরিওসাস টু দ্য থোরাসিক অ্যাওর্টা। ডিফারেন্সিয়েশন ওই যে বললাম, দ্যাট মানে প্রথম কথা হচ্ছে 100% ডিফারেন্সিয়েশন হয় না, তাহলে তো লোয়ার পোর্শন অফ দ্য বডি ব্লাডই পেত, অক্সিজেনই পেত না। দেয়ার ইজ definitely there is a mixing of the oxygenated and deoxygenated blood in the right atrium, but predominant flow occurs, that divide is done by the lower portion of the septum secundum. It is called crista dividens. 2/3 of the blood, major blood, goes to the major oxygenated blood goes to the left atrium, and majorly deoxygenated blood goes to the right atrium. আচ্ছা, এখানে deoxygenated মানে fully deoxygenated নয়, oxygenated মানে fully oxygenated নয়, প্রত্যেকটা স্টেপে মিক্সিং হচ্ছে। কাজেই একদম ক্লিন কাট যে ডিভাইড হয়ে ওই ফ্লোটাই ওখানে যাবে, তাহলে তো লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি অক্সিজেন পাবেই না, সেটা হয় না। বাট দ্য আপার পোর্শন অফ দ্য বডি গেটস মোর অক্সিজেনেটেড ব্লাড দ্যান দ্যাট অফ দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি। তাহলে পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস থেকে সেটা নাও দ্য ব্লাড ইজ গোয়িং টু দ্য ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা, দেন টু দ্য, এই দুটো ব্রাঞ্চ কি
বল, ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টার মেন ব্রাঞ্চ কি? হ্যাঁ, সিলিয়াক ট্রাঙ্ক ফার্স্ট ব্রাঞ্চ। কন্টিনিউশন এই দুটো কি, পায়ের যে দুটো কে করে? কমন ইলিয়াক, কমন ইলিয়াক, তারপর ইন্টারনাল ইলিয়াক, এক্সটার্নাল ইলিয়াক, বেশ। সো দিস কমন ইলিয়াক। যাই হোক, এবারে এটা বোঝা গেল। এটা না বুঝলে ট্রানজিশনটা বুঝবি না, কাজে এটা আগে বুঝতে হবে। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার বার্থ, যে মুহূর্তে জন্ম হলো, বাচ্চার ডেলিভারি কেউ দেখেছিস নিশ্চয়ই, কেউ না কেউ দেখেছিস, কেউ দেখিসনি কোনো ডেলিভারি? দেখবি এবার, ডেলিভারি হয় না, কাল কি হলো? যে যে কোনো ডেলিভারি, নর্মাল হোক, অ্যাবনর্মাল হোক, সিজারিয়ান হোক, যে কোনো ডেলিভারি, আফটার বার্থ হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্য গাইনোকোলজিস্ট আফটার ডিলেড কর্ড ক্ল্যাম্পিং মিন্স clamp the cord. When the cord clamping is done, that means the blood that was flowing from placenta to the umbilical vein to the IVC stops. তার সাথে সাথে কি হয়, বাচ্চা কাঁদতে চেষ্টা করে, so lung tries to inflate. The moment lung is inflated or tries to inflate, the pulmonary pressure drops and the site of the oxygenation now shifts to the lung from placenta. Placenta তো আমি এখানটা কেটে দিয়েছি, ক্ল্যাম্প করে দিয়েছি, তাহলে প্লাসেন্টাতে কোনো ব্লাড যাচ্ছেও না, আসছেও না, তাহলে এই দিক থেকে যে ফ্লোটা যাচ্ছিল, the blood that was going through the umbilical vein to the IVC stops. বাকি যে পোর্টাল ভেনাস সার্কুলেশন থেকে যেটা আইভিসি তে যাচ্ছিল সেটা আসছে নরমালি, এসভিসি থেকে আসছে। Again, the pulmonary pressure falls once the baby cries because the lung is now inflating. So the pressure inside the pulmonary and the pulmonary blood flow increases. তো এতক্ষণ রাইট, একটা জিনিস লক্ষ্য কর, রাইট এট্রিয়াম was getting blood from both oxygenated and deoxygenated blood, and the right ventricle has to pump blood to the inferior extremities, right, and the trunk. So in utero the right heart is predominant. তোর আমার কি, left heart is predominant, left atrium, left ventricle is predominant, but in utero right heart is predominant. Once you cut the umbilicals, then the pressure in the left atrium becomes higher than that of the right atrium because the amount of the blood going to the right atrium decreases. The moment when the pressure in the left atrium is higher than the right atrium, the foramen ovale closes, সেই ভালভটা ক্লোজ করে যায়, right? So this functional closure occurs soon after birth. Anatomical closure occurs around 3 to 4 weeks after birth. যাদের হয় না তাদেরকে আমরা ASD বা পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল, সেগুলো অ্যাবনর্মালিটি, আমি এটা নর্মাল জিনিস ডিসকাস করছি। নাও এগেন বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করেছে, লাং ইনফ্লেট হতে শুরু করেছে, নাও দ্য পার্শিয়াল প্রেশার অফ দ্য অক্সিজেন ইনক্রিজেস, দ্যাট ইনক্রিজ ইন দ্য পার্শিয়াল প্রেশার constricts the ductus arteriosus. So the bypass flow that was going from right ventricle to the aorta via pulmonary artery decreases because the ductus arteriosus is now constricted. তার এই সেই মুহূর্তে আরেকটা বাইপাস চ্যানেল তৈরি হয়ে গেছে, যেটা পালমারি প্রেসারটা যে এতক্ষণ হাই ছিল, পালমারি প্রেসারটা এবার ডাউন হয়ে গেছে। সো দ্য ম্যাক্সিমাম ব্লাড নাও গোস টু দ্য লাংস, নট to the aorta via ductus arteriosus. বেশিরভাগ ব্লাড এবার লাংসে যাচ্ছে বিকজ লাংসের প্রেসারটা কম। সো দ্য ductus arteriosus ক্লোজেস, এটা ক্লোজ করতে কে কে হেল্প করে, ইনক্রিজ ইন পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন অ্যান্ড ডিক্রিজ ইন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন লেভেল, আরো কিছু, এই দুটোই মেন, আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে। সো দ্য ductus arteriosus ফাংশনালি ক্লোজেস অ্যান্ড দ্য, আচ্ছা এবার এইখানে যেই মুহূর্তে প্লাসেন্টা থেকে এই সার্কুলেশনটা বন্ধ হয়ে গেল, ডাক্টাস ভেনোসাস অলসো ক্লোজেস উইদিন 7 to 10 days। তাহলে আগে তিনটে যে শান্টিং চ্যানেল ছিল, ডাক্টাস ভেনোসাস, ডাক্টাস আর্টেরিওসাস, ফোরামেন ওভেল, তিনটে ক্লোজ হয়ে গেল। নাও দ্য অ্যাডাল্ট সার্কুলেশন যেরকম তোর আমার হয় এস্টাবলিশেস। এইবারে সো দ্য ট্রানজিশন ফ্রম ফিটাল সার্কুলেশন টু অ্যাডাল্ট সার্কুলেশন টেক্স অ্যারাউন্ড 2 to 3 weeks অফ টাইম। মানে যেটা এতক্ষণ রাইট হার্ট প্রিডমিনেন্ট ছিল, আস্তে আস্তে লেফট হার্ট প্রিডমিনেন্ট হয়।
পালমোনারি প্রেশারটা কমতে 2 to 3 weeks 4 weeks টাইম লাগে ডিপেন্ডিং অন দ্য আদার ফ্যাক্টরস, এগুলো সব নর্মাল নিউবর্নে বলছি। সো দ্য রেমনেন্ট অফ দ্য umbilical vein in your body is a ligament. Can you name the ligament? Remnant of anatomy তে পড়েছিস, remnant of umbilical artery is called ligamentum teres hepatis. নামটা শোনা শোনা লাগছে? Yes. So ligamentum teres hepatis is the remnant of umbilical vein. Ductus venosus, it remains in your body as ligamentum venosum. These are all ligaments of liver. তোরা লিভারের লিগামেন্ট গুলো পড়তে একবার অ্যানাটমি বইটা খুলবি, এগুলো সব আছে। So it is called ligamentum venosum. The ductus arteriosus remains as ligamentum arteriosum, and the foramen oval closes. বোঝা গেল? এছাড়া এইখানে দেখ দুটো কানেকশন আছে। Deoxygenated blood from the descending thoracic aorta via umbilical arteries in utero goes to the placenta. Now after closing of the after birth, this is also closed. Now these two umbilical arteries remains as medial umbilical ligament in your body. Medial মানে L, median নয় কিন্তু, medial umbilical ligament. So the remnants are medial umbilical ligament, ligamentum teres hepatis, ligamentum venosum, ligamentum arteriosum. কোনো কনফিউশন থাকলে বল, আছে কিছু? So the placental circulation or the fetal circulation is mainly dependent on three shunts: ductus venosus, foramen oval, ductus arteriosus. এবার তুই ভাব, so the upper part of the body is getting more blood in utero than that of the lower part of the body. তোদের অ্যানথ্রোপোমেট্রি ক্লাস হয়েছে তো? হ্যাঁ, আফটার বার্থ কোন সারকামফারেন্সটা বেশি থাকে, চেস্ট না হেড? হেড। কি চেস্ট বলবে? হেড। হ্যাঁ, তাহলে হেড সারকামফারেন্স বিকামস চেস্ট সারকামফারেন্স ইকুয়াল এট হুইচ মান্থস অফ এজ? 9 to 10 months of age. So that's why upper part of the body is quite large in newborn as compared to the lower part of the body, because it is getting more oxygenated blood. আরো একটা জিনিস লক্ষ্য কর, তোরা যদি কোনোদিন নর্মাল ডেলিভারি দেখাস, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশন কি হয়? কেফালিক প্রেজেন্টেশন। দ্যাট মিনস হেড ইজ ইন দ্য লোয়ার সাইড। গাইনিকোলজিস্টরা একটা কথা সবসময় বলে, দেখবি মাথাটা বেরিয়ে গেলে বাকি বডিটা আর বেরোতে কোনো অসুবিধা হবে না, আটকালে মাথাটা আটকাবে। বিকজ হেড সারকামফারেন্স ইজ দ্য হাইয়ার, ইজ মোর দ্যান দ্যাট অফ দ্য চেস্ট সারকামফারেন্স। তোকে যদি একটা ফুটো দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দেওয়া হয়, তোর কিন্তু মাথাটা ঢুকবে, বডিটা আটকে যাবে, বেরোবে না। বাচ্চাদের কিন্তু মাথাটা বেরোলে বডিটা বেরিয়ে যাবে। যদি উল্টোটা হতো, তাহলে ভাব, বাচ্চা মাথাটা বার করতো, ধরে নিলাম চেস্ট সারকামফারেন্স ইজ হায়ার দ্যান দ্যাট অফ হেড সারকামফারেন্স, তাহলে মাথাটা বেরিয়ে যাবে, চেস্টটা আটকে যাবে। তাহলে বাচ্চা আফটার বার্থ ব্রিদিং করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু লাং ইনফ্লেট হতে পারবে না। দ্য বেবি মাইট অ্যাসফিক্সিয়েট অ্যান্ড ডাই। সেই জন্যই এইভাবে তৈরি যে মাথাটা বড় হয়, বডিটা তুলনামূলক ছোট হয়। ব্রিজ প্রেজেন্টেশনে উল্টো, সেটা বলছি না, মোস্ট অফ দ্য কেসেস যেটা হয় সেটা বলছি। আচ্ছা, আরেকটা তোদের কি বলার ছিল? Now in this transitional circulation, if anything abnormal happens in preterm babies or in different diseases, then there are certain different heart diseases that we will discuss. এখানে আরেকটা জিনিস, এখানে এটা তোদের বই থেকেই নেওয়া ছবিটা, এই সেম জিনিসটাই দেওয়া আছে। এখানে দেখ পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন ইন ডিফারেন্ট ভেসেলসে দেওয়া আছে। এটা আম্বিলিকাল ভেন, সেখান থেকে যখন PO2 আসছে 80%, সেটা পোর্টাল ভেনের সাথে মিশছে, সেখানে হয় কত হচ্ছে? PO2 67%। এখানে মিক্সিং হচ্ছে। আলটিমেটলি ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টাতে যে অক্সিজেনটা আসছে সেটা 58%, আর উপরে দেখ যেটা ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্কে যাচ্ছে সেটা 62%। সো ইট ইজ হাইয়ার দ্যান দ্যাট অফ this is the higher than that of the blood getting in the lower extremities after mixing. আরো একটা জিনিস, তোর আমার স্যাচুরেশন কত? 95, 96, 97%। ইন ইউটেরো স্যাচুরেশন কত থাকে? 50 to 55%, maximum 60%. At 1 minute of life, saturation is 60 to 65%.
at 2 minutes of life saturation is 65 to 70%, normal বলছি। at 10 minutes of life saturation is 85 to 95% because of this fetal circulation। কাজেই বাচ্চা পেটের ভেতরে স্যাচুরেশন অলওয়েজ 50 to 60% এর কাছাকাছি থাকে। এটা তোদের এমসিকিউতে আছে। Now coming to the X-rays of the CVS system. So এই CVS এ এক্সরেতে তোরা চেস্টে এক্সরেতে যা যা ভাবে ডেসক্রাইব করতে বলেছিলাম তাই ভাবেই ডেসক্রাইব করবি। যেমন হোয়াট ইজ দ্য ভিউ, PA ভিউ অর AP ভিউ, showing the skygram of the chest, no bony deformity, no soft tissue deformity, trachea is in the midline। আচ্ছা, তারপরে both claustrophrenic and cardiophrenic angles are clear। লাং প্যারেন্ট, এবার তোকে কমেন্ট করতে হবে মিডিয়াস্টিনাল পজিশন, লাং প্যারেনকাইমা এটসেট্রা। নাও এইখানে যেটা দেখতে হবে when you will call it a cardiomegaly। তো কার্ডিওমেগালি আমরা কখন বলবো? সো দিস এন এক্স-রে, PA ভিউ দেখে বুঝতে পারছিস। তো তার একটা মিড লাইন টানবি, দিস দ্য মিড লাইন। সো রাইট সাইড অফ দ্য হার্টের ম্যাক্সিমাম যে লেন্থ সেইটা নিবি, লেফট বর্ডারের যে ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স সেটা নিবি। সো A প্লাস B আর চেস্টের যে ফুল ডায়ামিটার সেইটা নিবি। If A plus B divided by C plus D is more than 50%, then we will call it as a cardiomegaly। So A plus B more than by C plus D is more than 0.5 or more than 50%, then we will call it as a cardiomegaly। আচ্ছা, এবারে এটা আগের দিনও পড়িয়েছিলাম চেস্টে যে হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস ফর্মিং দ্য রাইট অ্যান্ড লেফট বর্ডার অফ দ্য হার্ট। aortic arch, left pulmonary artery, left atrium, left ventricle, right atrium, superior vena cava etc. এটা আগেও বলেছিলাম। এখানে একটা জিনিস দেখ, the right atrium forming the right heart border, right ventricle forms the inferior border of the heart, and the left ventricle forms the left lower margin of the cardiac shadow। So যদি left ventricle enlargement হয়, then the apex will be down and out। এক্সরেতে তুই কি দেখতে পাবি, এই পোরশনটা এই দিকে বাড়ছে, ডাউন অ্যান্ড আউট, লেফট ভেন্ট্রিকেল এনলার্জমেন্ট হলে। যদি রাইট এট্রিয়াম এনলার্জ হয় তাহলে দিস রাইট বর্ডার অফ দ্য হার্ট উইল বি বাল্জড, এইটা এরকম খুলে যাবে। ওকে, এবার তুই বল যে লেফট ভেন্ট্রিকেল হলো, রাইট এট্রিয়াম হলো, এবার যদি রাইট ভেন্ট্রিকেল এনলার্জ হয় তাহলে কোন দিকে এক্সরেতে দেখতে পাবি? বিকজ দ্য হ্যাঁ, এবার ডায়াফ্রামের নিচে তুই দেখতে পাবি না, বিকজ তোর অ্যাবডোমিনাল শ্যাডো আছে। দ্যাট রাইট, এখানে কি আছে? ডায়াফ্রাম আছে, তো তার নিচে তো চলে যেতে পারে না। সো দ্যাট এনলার্জ রাইট ভেন্ট্রিকেল উইল পুশ দ্য এপেক্স আপ। সো ইন রাইট ভেন্ট্রিকেল হাইপারট্রফি দ্য এপেক্স উইল বি আপওয়ার্ডলি শিফটেড। এইটা এরকম ভাবে উঠে যাবে এপেক্সটা, তার তো নিচে আর নামতে পারছে না, এই জিনিসটা তো আর নিচে নামতে পারছে না, সে তখন মিডিয়াস্টিনামটাকে তুলে দেবে। So the apex will be upturned in right ventricular hypertrophy. In left atrial hypertrophy, there will be double contouring of the right border। মানে সেটা এই দিকে বাড়ে না, সেটা এই দিকে বাড়ে। এখানে দুটো বর্ডার দেখতে পাবি, একটা রাইট এট্রিয়ামের, একটা লেফট এট্রিয়ামের। বুঝা গেল? এবার যখন ডিজিজগুলো আসবে তখন আরো বুঝতে পারবি। আচ্ছা, আর এইখানে একটা অ্যাওরটিক আর্চ, এটা পালমোনারি আর্টারি। সো ইন পেশেন্টস হু হ্যাভ পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন, that pulmonary knuckle will be prominent। এখানে আরো দুটো টার্ম আছে, একটা বলে পালমোনারি অলিগেমিয়া এন্ড পালমোনারি প্লেথোরা। এইখানে অনেক জিনিস দেখতে পাচ্ছিস সাদা সাদা স্পট, দিস আর ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিংস, মিনিং এখানে ব্রঙ্কাস আছে আর তার সাথে একটা ভাস্কুলার কোনো আর্টারি আছে, ভেন আছে, সেই মার্কিং গুলো ওখানে দেখতে পাচ্ছিস। এবার ডিফারেন্ট হার্ট ডিজিজে, কোনো হার্ট ডিজিজে দেখবি পালমোনারি ব্লাড ফ্লোটা বাড়ছে, কোনো হার্ট ডিজিজে পালমোনারি ব্লাড ফ্লো কমছে। The diseases where pulmonary blood flow increases, we will find the bronchovascular markings are very prominent and that are distributed up to the peripheries। এটাকে বলবো পালমোনারি প্লেথোরা। উল্টো দিকে, in diseases where the pulmonary blood flow is low, then the bronchopulmonary markings will not be evident in the mid zone or the outer zone, শুধুমাত্র ইনার জোনেই দেখতে পাবি। এটাকে আমরা বলবো পালমোনারি অলিগেমিয়া। সো দেয়ার আর টু টার্মস, যদি ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং বেশি পাওয়া যায় পালমোনারি প্লেথোরা, যদি কম পাওয়া যায় পালমোনারি অলিগেমিয়া। কনফিউশন নেই? বেশ। নাও লুক এট দিস এক্স-রে।
look at this x-ray. So it is a এবার কেউ একটা এক্সরেটাকে ডেসক্রাইব কর ডেসক্রাইব কর বল, যেরকম এক্সরে চেস্ট এক্সরে তো বলেছিলাম সেরকম ভাবে বল, ডেসক্রাইব কর। দিস স্কাইগ্রাম অফ চেস্ট বল, কেউ একটা যা দেখতে পাচ্ছিস বল, ডায়াগনোসিস বলতে বলিনি। দিস ইজ স্কাইগ্রাম অফ দ্য চেস্ট, না পিএ ভিউ, কার্ড পালমারি ইয়ে দেখা যাচ্ছে তো, নাকাল ফাকাল সব দেখা যাচ্ছে। পিএ ভিউ, পিএ ভিউ, হ্যাঁ, trachea is in the midline, no bony or soft tissue abnormalities, both claustrophrenic and cardiophrenic angles are clear, mediastinum is in midline position, but তুই যেটা দেখতে, তাহলে এবার পালমারি প্যারেনকাইমাটা কিভাবে ডেসক্রাইব কর। There is heterogeneous opacities involving both pulmonary right and left parenchyma. এবারে এই যে জিনিসগুলো দেখছিস, these are the fluffy opacities. তা এইখানে একটা, এবার কার্ডিওলজির যা যা এক্সরে দেখবো সেখানে কিন্তু একটু কল্পনার সাহায্য নিতে হবে। মানে প্রত্যেকটা এক্সরে একটা কোনো নেমড সাইনের সাথে অ্যাটাচড। সব এক্সরে ক্যারেক্টারিস্টিক্যালি সেই সাইনটা পাওয়া যাবে নট নেসেসারি, বাট তার ক্যারেক্টারিস্টিক একটা ফাইন্ডিং, একটা নেমড ফাইন্ডিং থাকে, তো সেইটা বলতে হবে। সো দিস আর ফ্লাফি ওপাসিটিস ইনভলভিং বোথ লাং প্যারেনকাইমাস। দেখ এইখানে একটা বর্ডার দেখা যায়, এইখানে আর একটা বর্ডার পাওয়া যায়, এটাকে বলে ব্যাট উইং ব্যাট উইং অ্যাপিয়ারেন্স। ব্যাট উইং মানে বাদুড়ের ডানা, ব্যাট উইং অ্যাপিয়ারেন্স কোথায় পাওয়া যায়? দিস ইজ এ কেস অফ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। In congestive cardiac failure, the right heart is not able to pump the blood due to failure. That's why there is backflow or there is pulmonary congestion involving the pulmonary parenchyma. এই যে দুটো ফ্লাফি ওপাসিটিস দেখতে পাচ্ছিস, এইগুলো হচ্ছে লাং প্যারেনকাইমাতে ব্লাড বা ইডিমা জমে গেছে তাই। এবার বললাম একটু কল্পনা নিতে হবে। সো এইটা হচ্ছে ব্যাট উইং। সো ইট ইজ এ ব্যাট উইং অ্যাপিয়ারেন্স। It is seen in congestive cardiac failure. এটা মেগালি আছে, হ্যাঁ, এই এক্সরেটাতে রাইট এট্রিয়াম মেগালি আছে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্টও আছে। হ্যাঁ, আমি এটা এই এক্সরেটা এখানে যেটা দেখানোর, মানে এটাই নেই, এটাই নেই, এটা আছে, হ্যাঁ এটাই নেই, এটা আছে। সো দিস এ কেস অফ congestive cardiac failure, bat wing appearance. এইটা তোকে কল্পনা করতে হবে এটা ব্যাট উইং, তাই সেই জন্যই এটা দেওয়া। এবার তোর যদি মনে হতে পারে আচ্ছা সব কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর পেশেন্টেরই যে ব্যাট উইং অ্যাপিয়ারেন্স পাবি, নট লাইক দ্যাট। দিস এ ক্যারেক্টারিস্টিক সাইন, নেমড সাইন। আচ্ছা নেক্সট, ফার্স্ট ইজ অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। এই এতক্ষণ ধরে যেটা বলছিলি, আচ্ছা তোদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ কেউ কিছু পড়ানো হয়েছে লেকচারে বা কিছুতে? তোরা কোনোদিন এগুলোর নাম শুনেছিস? এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, বেশ। সো এখানে এবার তো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজ পড়ানো যাবে না, সেটা শেষ করা পসিবল নয়। তোরা গিয়ে যখন এক্সরেটা পড়বি, প্যাথোফিজিওলজিটা বুঝতে হবে, না হলে কিন্তু তুই এক্সরেটা বুঝতে পারবি না। সো ইউ শুড গিভ এ রিডিং অন দ্য ঘাইতে খুব সুন্দর লেখা আছে প্যাথোফিজিওলজিটা। সো ওটা একবার রিডিং করবি, বুঝতে পারবি কোন দিকে কোন ফ্লো হচ্ছে। সো দেয়ার আর সাম ডিজিজেস which it is called congenital acyanotic heart diseases. There are some diseases called congenital cyanotic heart diseases. Give some examples of congenital acyanotic heart diseases. ASD, VSD, PDA, coarctation of the aorta. So this is a atrial septal defect. In atrial septal defect, there is a communication between the left atrium and the right atrium. তাহলে যেটা ছোটবেলায় পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল হিসাবে ছিল, সেটা পেটেন্ট হয়েছে বা ওখানে কোনো সেপ্টাম তৈরি হয়নি। So there is a connection between the left and the right atrium. Before birth, the flow was from right to left, যেটা বললাম এতক্ষণ। After birth, the flow is now left to right. So left to right হলে কি হবে? অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা কার সাথে মিশছে? ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। So it is a acyanotic heart disease. So now the blood goes from the left atrium to the left ventricle, but some amount of the blood is going to the right atrium. That blood from right atrium going to the right ventricle. From right ventricle goes to the pulmonary circulation. So the pulmonary knuckle will be prominent. এই যে prominent দেখা গেছে,
পালমারি সার্কুলেশনের যাওয়ার পরে কোথায় আসবে ব্লাডটা? লেফট এট্রিয়াম, দেন লেফট ভেন্ট্রিকেল। সো এখানে পালমারি ব্লাড ফ্লো বাড়ছে না কমছে? বেড়ে যাচ্ছে। সো চেস্ট উইল বি পালমারি প্লেথোরা। So large pulmonary artery, right ventricular and atrial enlargement increase pulmonary vascularity. বোঝা গেল? ব্লাডটা লেফট এট্রিয়াম থেকে রাইট এট্রিয়ামে যাচ্ছে, সেখান থেকে রাইট ভেন্ট্রিকেলে যাচ্ছে। So the right ventricle and the right atrium is getting more blood. So there will be hypertrophy of the right atrium and ventricle. হতে পারে, জেনারেলি খুব বেশি হাইপারট্রফি হয় না, কেন পরে আসছি। And there is increased pulmonary vascularity, so the pulmonary knuckle is very prominent. It is called atrial septal defect. এখানে there is pulmonary plethora, not oligemia. Now next is the ventricular septal defect. Ventricular septal defect কি হয়? There is a connection between the left ventricle and right ventricle. Ventricular septal defect is always pathological. So the blood is now flowing from the left ventricle to the right ventricle because pressure in the left ventricle is always higher than that of the right ventricle. So the blood that is flowing from the left ventricle to the right ventricle goes to the pulmonary artery. So that there will be pulmonary oligemia plethora. কি হবে? Plethora. And the left ventricle has to pump blood to the right ventricle and the pulmonary artery. So there will be huge ventricular enlargement. এবার এই এক্সরেটা দেখ, তুই যদি মিডলাইন করিস, তার থেকে এটা একটা ডায়ামিটার, এটা একটা ডায়ামিটার, সেটা 50% এর থেকে বেশি মনে হচ্ছে টোটাল ডায়ামিটারের থেকে। দেখে ওটা বুঝতে হবে, মানে স্কেল নিয়ে মাপলে চলবে না, দেখে বুঝতে হবে। ইট ইজ এ কেস অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট। তার সাথে সাথে দেখ পালমারি নাকেলটাও একটু এনলার্জড। সো দিস এ কেস অফ, আচ্ছা এখানে যখন এই এক্সরে যখন তোকে ডেসক্রাইব করতে বলা হবে, তুই কিন্তু ডাইরেক্টলি ডোন্ট জাম্প টু দ্য ডায়াগনোসিস ভিএসডি এএসডি এরকম নয়। তুই কি পাচ্ছিস? দেয়ার ইজ পালমারি অলিগেমিয়া প্লেথোরা, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, prominent of the prominence pulmonary bronchosvascular markings. এবার তোকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, দেন ইউ উইল ওয়ান বাই ওয়ান সে দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। এক্সরে দেখে কোনোদিন বলা যায় না ওটা ভিএসডি ওটা এএসডি, এরকম কোনোদিন হয় না। সো in small VSD, just chest X-ray is normal. If there is significant shunt, then there is enlargement of the heart and pulmonary arteries and left atrium. এবার এখানে significant shunt কথাটা মানে কি? So the ধর যে পরিমাণ blood is coming to the left ventricle, some amount is going to the pulmonary flow and some amount is going to the systemic flow. If the blood is normally কি হয়, the blood going to the systemic flow is higher than that of pulmonary flow. If the pulmonary blood flow is more than 2 times of higher than that of systemic blood flow, এটাকে বলে Q pulmonary divided by Q aorta. Q pulmonary মানে pulmonary blood flowটা কতটা হচ্ছে, আর Q aorta means systemic blood flow আর aorta দিয়ে কতটা যাচ্ছে। If it is more than twice, then there will be severe enlargement of the heart, pulmonary arteries and left atrium. আচ্ছা এইখানে দেখ what do you know what is Eisenmenger physiology? Eisenmenger syndrome জানিস? নাম শুনেছিস আইসেনমেঙ্গার? এই শুনেছিস, হ্যাঁ বল কিছু একটা বল আইসেনমেঙ্গার সম্পর্কে। রিভার্স হয়ে যায়। সো ইন লং স্ট্যান্ডিং সিভিয়ার in long standing large ventricular septal defect, what happens? There is large amount of the blood going to the pulmonary artery, then the pulmonary artery মধ্যে যে মিডিয়াটা আছে that hypertrophies, so there is severe pulmonary arterial hypertension. যখনই pulmonary arterial hypertensionটা বেশি ডেভেলপ করে যায়, সেই ব্লাডটা ব্যাকফ্লো করে, যত সহজে আগে pulmonary arteryতে যেত সেটা যেতে পারছে না। So there is right ventricular enlargement. Late stage the right ventricular enlargement is so that the blood flow reverses from right to left. It is called Eisenmenger syndrome. Very poor prognosis. So in Eisenmenger physiology, there is enlarged pulmonary arteries, cardiac and left atrial enlargement may decrease the right ventricular hypertrophy, and peripheral pulmonary arteries become constricted or pruning. আচ্ছা pruning কথাটার মানে কি? হ্যাঁ বলছি, right ventricle has to why তুই নরমালি ভাব, গল্প করিস না বসে বসে, নরমালি ভাব যে why there is normally your left heart is predominant, right heart is not so predominant. কেন?
right heart has to pump blood against only pulmonary blood vessels, আর তো কোথাও পাম্প করতে হচ্ছে না। লেফট হার্টকে তোকে গোটা বডিকে পাম্প করতে হচ্ছে, সেই জন্য লেফট মায়োকার্ডিয়াম ইজ থিক। এবারে ইন ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, প্রথম ঠিক আছে, বেশি ব্লাড যাচ্ছে, যত ব্লাড পালমারি আর্টারিতে বেশি যাবে তত পালমারি মিডিয়া, যেটা টিউনিকা মিডিয়া আছে পালমারি আর্টারি, সেইটা হাইপারট্রফি হয়। তার কিছু কি বলবো মেকানিজম আছে, সেগুলো ডিটেলসে বলতে গেলে আলাদা হয়ে যাবে। তুই ভাব যে বেশি ব্লাড যেতে হলে সেই জিনিসটা হাইপারট্রফি হয়ে যায় পালমারি মিডিয়াতে, পালমারি আর্টারি টিউনিকা মিডিয়াতে। সো যত বেশি টিউনিকা মিডিয়া হাইপারট্রফি হচ্ছে তত পালমারি ব্লাডটা আগে যেটা খুব ইজিলি যেতে পারতো সেটা যেতে পারছে না। সো দ্য পালমারি প্রেশার ইনক্রিজেস। যত পালমারি প্রেশার ইনক্রিজ হচ্ছে তত রাইট ভেন্ট্রিকেলকে তো বেশি জোরে পাম্প করতে হচ্ছে পালমারি প্রেশারটাকে ওভারকাম করার জন্য। নাও in long standing ventricular septal defect, what happens is right ventricular enlargement is so high that the right ventricular pressure increases than that of left ventricular pressure. এবার যেই মুহূর্তে রাইট ভেন্ট্রিকেলের প্রেশারটা লেফট ভেন্ট্রিকেল থেকে বেশি হয়ে গেল, তাহলে ব্লাড এতক্ষণ যেটা লেফট টু রাইট যেত, এখন ভিএসডি দিয়ে কোন দিকে যাবে? রাইট টু লেফট। বিকজ যে কোনো কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা কম্পার্টমেন্টে যেটা মিনিমাম রেজিস্ট্যান্স পাবে ব্লাড, তো সেদিকেই ফ্লো হবে। যদি ব্লাড দেখে যে আমি ব্লাডটাকে রাইট ভেন্ট্রিকেল দেখে যে যত প্রেসারে আমাকে রাইট পালমারি আর্টারি দিয়ে প্রেসার দিয়ে পাঠাতে হচ্ছে, তার থেকে কম প্রেসারে আমি লেফট ভেন্ট্রিকেলে শান্ট করে দিতে পারছি, তো ব্লাড তো সেদিকেই চলে যাবে। সো ইট ইজ কল্ড আইসেনমেঙ্গার সিনড্রোম। প্রগনোসিস ভেরি পোর। সো ইট ইজ, বোঝা গেল। আর প্রুনিং, হোয়াট ইজ প্রুনিং? নাও হোয়েন দ্য পালমারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন ইজ সো হাই দ্যাট দ্য মিডিয়াল পালমারি টিউনিকা মিডিয়া থিকেন, অ্যান্ড আগে যেটা ভিএসডি তে পালমারি কি ছিল, প্লেথোরা ছিল, সেইটা পরে আইসেনমেঙ্গার সিনড্রোমে কি হয়? পালমারি অলিগেমিয়া। সো ইট ইজ কল্ড প্রুনিং। প্রুনিং মানে হচ্ছে কোন জায়গায়, প্রুনিং এর বাংলা কি? প্রুনিং কোন কথা? ছেঁটে দেওয়া। গাছের প্রুনিং করা হয়, টবের গাছ, গাছের প্রুনিং করা হয়, ছেঁটে দেওয়া হয়। মানে as if the pulmonary tree, the bronchosvascular markings that were prominent up to the peripheral portion of the lung parenchyma, now it is not so prominent. Someone has pruned the bronchovascular marking. It is called peripheral pruning. So it is ventricular septal defect. Now see this X-ray. It is an X-ray of the ventricular septal defect. See, the cardiac enlargement mainly involved the left ventricle together with increased lung vasculature. আচ্ছা, এটা এপি ভিউ, এটা পিএ ভিউ নয়। হ্যাঁ, এটা এপি ভিউ, এটা তোদের বই থেকেই নয়। সো ইট ইজ, এখানে দেখ ওই লেফট ভেন্ট্রিকেলটা মনে হচ্ছে ওপরে উঠে আছে, অ্যাকচুয়ালি সেটা নয়, এটা এপি ভিউ বলে বোঝা যাচ্ছে না, এটা রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি নয়। নাও সি দিস, ইট ইজ কল্ড পেটেন্ট। ইট ইজ, হোয়াট ডু ইউ নো বাই পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস? সো এতক্ষণ ধরে আমি ডাক্টাস আর্টেরিওসাস সম্পর্কে বললাম। দেয়ার ইজ এ কানেকশন বিটুইন দ্য পালমারি আর্টারি অ্যান্ড দ্য aorta. It is called ductus arteriosus. So after birth, this ductus arteriosus should close. If it remains patent, then it is called patent ductus arteriosus. Now in utero, the flow was from pulmonary artery to the aorta. Now after birth, if the duct remains patent, then the flow will be from left to right, meaning aorta to pulmonary artery. So the blood from the left ventricle going to the aorta, some amount of the blood will come to the pulmonary artery and rest of the blood will go to the descending thoracic aorta. So pulmonary artery is again getting more blood, so there will be pulmonary plethora. Again the pulmonary, এখানে দেখ পালমারি নাকেলটা কত প্রমিনেন্ট হয়ে গেছে। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য কর, আচ্ছা এখানে কিন্তু পালমারি অলিগেমিয়া মনে হচ্ছে এটা এক্সপোজারের জন্য, বাট এটা পালমারি প্লেথোরা হয়, অলিগেমিয়া হয় না। দেখে কালো লাগছে, অলিগেমিয়া লাগছে, ছেড়ে দে। So there is left ventricular enlargement because the left ventricle has to now pump blood for both pulmonary artery and systemic circulation. So there will be left ventricular enlargement. So increased pulmonary vascularity, enlargement of the left atrium, left ventricle, Eisenmenger physiology very rarely. বোঝা গেল? So there is a cardiomegaly, increased pulmonary blood flow, so pulmonary knuckle is very prominent. Cardiomegaly তো বোঝা যাচ্ছে তো, লেফট ভেন্ট্রিকেল হাইপারট্রফি হয়েছে। নেক্সট is coarctation of the aorta. So what do you mean by coarctation of the aorta? তুই কিছু বল, কি এটা? কি
হ্যাঁ বল বল। হ্যাঁ ইন্টারকস্টালটা ডায়ালেটেড থাকে ডেফিনেটলি। না মেন প্যাথোলজিটা কি? হ্যাঁ হয়, হতে পারে। আরে জিনিসটা কি হয় সেটা বল। না ব্লাড ভলিউম কমে না, উল্টোটা। হ্যাঁ প্রক্সিমালটা বেশি থাকে, ডিস্টালটা কমে যায়। সো ইন কোআর্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা মিন্স দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা থেকে ব্লাড যাচ্ছে, দেন কামিং টু দ্য ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা। কোয়ার্কটেশন মানে হচ্ছে একটা জায়গায় কোনো কনস্ট্রিকশন আছে, একটা পাইপ যাচ্ছিল, মাঝখানটা কেউ চেপে দিয়েছে কিছুটা, সো ইট ইজ কল্ড কোয়ার্কটেশন। এবার সেই চেপে দেওয়ার সাইডটা কোথায়? দেন দেয়ার সাইট ইজ ইউজুয়ালি at the junction of arch of aorta and descending thoracic aorta. It is called isthmus. Isthmus বলে একটা পোরশন আছে। So it is the narrowest portion of the aorta. Usually the site of the obstruction is that সেখানে কিছুটা constricted হয়ে যায়। এবারে কনফিউশন, এবারে প্রবলেমটা কোথায় ভাব। দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টার তিনটে ব্রাঞ্চ, আরেকবার বল, মনে করিস তুই বল। আর্চ অফ অ্যাওর্টার তিনটে ব্রাঞ্চ এক্ষুনি বললাম, ব্র্যাকিওসেফালিক আর কমন ক্যারোটিড, লেফট কমন ক্যারোটিড। সো তাহলে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যদি আমি ভাবি, তাহলে প্রথমে ব্র্যাকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, তারপর লেফট কমন ক্যারোটিড, তারপরে লেফট সাবক্লেভিয়ান। আর একটা জিনিস অ্যাওর্টাতে ড্রেন করে, সেটা কি? ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। ইউজুয়ালি দ্য সাইট অফ কনস্ট্রিকশন ইজ প্রক্সিমাল টু দ্য ডাক্টাস আর্টেরিওসাস, মানে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস যেখানে ড্রেন করছে তার ওপরে কনস্ট্রিকশনটা হয় ইউজুয়ালি। তাহলে বিফোর বার্থ দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি কোন ব্লাড ফ্লোর উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল? দ্য ব্লাড দ্যাট ওয়াজ কামিং টু দ্য ভায়া ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। তো কনস্ট্রিকশনটা যদি তার ওপরে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, বিফোর বার্থ কোনো প্রবলেম হয় না। আফটার বার্থ when the ductus closes, now the blood that should get to the lower part of the body gets obstructed, right? So this thing is called coarctation of the aorta. তাহলে যদি ওই রকম হয় যে উপরে তিনটে ব্রাঞ্চ ব্লাড পাচ্ছে, নিচে ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা ব্রাঞ্চ পাচ্ছে না, তাহলে তুই ক্লিনিক্যালি পাবি যে উপরের দুটো হাতের পালস ভলিউম গুড, ফিমোরালের পালস ভলিউম কম। সো দ্য পালস ভলিউম উইল বি ডিফারেন্ট। বোঝা গেল কেন? কারণ আপার পার্ট অফ দ্য বডি কোন দিয়ে পাচ্ছে? ব্র্যাকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক আর কমন ক্যারোটিড দিয়ে, তো সেখানে পালস ভলিউম নরমাল পাওয়া যাবে। বোথ ফিমোরালে পালস ভলিউম কম পাবি। আরেকটা, সো দেয়ার মে বি ডিফারেন্সিয়াল সায়ানোসিস, মানে লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডিটা সায়ানোটিক হতে পারে, আপার পার্ট অফ দ্য বডিটা নন সায়ানোটিক। কোনো সময় দেখা যায় যে দ্যাট কনস্ট্রিক্টেড পোরশন ইজ জাস্ট অ্যাবভ দ্য ওপেনিং ফর লেফট কমন ক্যারোটিড। লেফট কমন ক্যারোটিড বলছি, লেফট সাবক্লেভিয়ান, যেখান থেকে লেফট সাবক্লেভিয়ান বেরোচ্ছে তার ঠিক ওপরে অনেক সময় কনস্ট্রিকশন হয়। সেটা যদি হয় তাহলে ভাব রাইট কমন ক্যারোটিডের অরিজিন কি? রাইট ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক। তো ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক দিয়ে নরমাল ব্লাড যাচ্ছে, লেফট কমন ক্যারোটিড তো লেফট সাবক্লেভিয়ান লেফট আপার এক্সট্রিমিটিকে ব্লাড দেয়, তাহলে রাইট হ্যান্ডে ব্লাড ভলিউম পালস ভলিউম ভালো পাবি, লেফট হ্যান্ডে কম পাবি। যদি সেটা হয় তাহলে, বাট মোর কমন ভ্যারাইটি ইজ দুটো হাতে একই ব্লাড ভলিউম পাওয়া যায়, ফিমোরালে কম পাওয়া যায়। So it is called coarctation of the aorta. Common association is bicuspid aortic valve. এটা MCQ তে আছে। Most common association of coarctation of the aorta is bicuspid aortic valve. এবারে তুই ভাব, there are certain anastomotic channels between the upper and lower extremities. তো ওইখান দিয়ে ব্লাডটা যেতে পারছে না। From rib 3rd to rib 8th, intercostal vessels acts as an anastomotic channels between upper part of the body and the lower part of the body. তাহলে যে ব্লাডটা নিচ দিয়ে সোজা চলে যেত সেটা ওই দিক দিয়ে ভায়া যাবে। সো দেয়ার ইজ ডায়ালিটেশন অ্যান্ড হাইপারট্রফি অফ দ্য ব্লাড ভেসেলস অফ ইন্টারকস্টাল ব্লাড ভেসেলস। এবার তুই ভাব, ইন্টারকস্টাল ব্লাড ভেসেলস গুলো একটা রিবের কোনখানে থাকে? উপরের দিকে না নিচের দিকে? নিচের দিকে। সো দ্যাট ডায়ালিটেশন ইন লং স্ট্যান্ডিং কজেস নচ ইন দ্য ইনফেরিয়ার মার্জিন অফ দ্য রিবস। সো ইনফেরিয়ার রিব নচিং ইজ এ সাইন অফ কোয়ার্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা লং স্ট্যান্ডিং। যেখান দিয়ে কনস্ট্রিকশন হচ্ছে তার প্রক্সিমাল পোরশনটা ডায়ালেটেড থাকে, কনস্ট্রিক্টেড পোরশনটা সরু, তারপরের পোরশনটা ডায়ালেটেড। সেটাকে আমরা কি বলি? ফিগার অফ 3 কনফিগারেশন। এই যে এইখানে একটা 3-এর মতো, এই জায়গাটা কনস্ট্রিক্টেড, ওপরটা ডায়ালেটেড, নিচটা ডায়ালেটেড। ফিগার অফ 3 কনফিগারেশন। সো ইনফেরিয়ার রিব নচিং ইজ সেকেন্ডারি টু দ্য ডায়ালেটেড intercostal arteries. Rib 3 to 8 is involved, only seen in children in
more than 8 years. বেরিয়াম ফিল্ড ইসোফেগাসে কি দেখা যায়? রিভার্স 3 সাইন। রিভার্স 3 সাইন মানে বেরিয়াম ফিল্ড ইসোফেগাসে তুই ইসোফেগাসটা দেখতে পাচ্ছিস, বাট এই যে ডাইলেটেশনটা হচ্ছে অ্যাওর্টা, সেটা ইসোফেগাসকে ইমপিঞ্চ করে। সেইখানে যেটা কনস্ট্রিক্টেড পাওয়া যায় সেইটা সরু, আর ওপর নিচগুলো ডাইলেটেড পাওয়া যায়। এটাকে রিভার্স 3 সাইন বলে। তাহলে তিনটে হচ্ছে ফিগার অফ 3 কনফিগারেশন, ইনফেরিয়র রিব নচিং, রিভার্স 3 সাইন। These are all features of coarctation of aorta. Reverse 3 sign বেরিয়াম মিলে পাওয়া যায়, বেরিয়াম সোয়ালো বা মিলে পাওয়া যায়, সোয়ালো না মিলে পাওয়া যায়। সো বেরিয়াম মিলে কি দেখছিস তুই? ইসোফেগাস, তার সাথে অ্যাওর্টার একটা রিলেশনশিপ আছে। অ্যাওর্টা তো যে জায়গায় ডায়ালেট হয়ে যাবে যদি কোয়ার্কটেশন থাকে, সেটা ইসোফেগাসকে হিট করবে, তাহলে সেই জায়গাটা কনস্ট্রিক্ট হবে, হবে তো। সো ইট ইজ কল্ড রিভার্স 3 সাইন। দেখ এইখানে বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, এই দেখ এইখানে একটা কি উল্টো দিক থেকে দেখতে পাচ্ছিস, এইটা হচ্ছে ইসোফেগাসটা, ঠিক আছে, আর এইখানে তুই মানে বেরিয়া মিনিমাটা দিয়েছিস, এই তিনটা, বুঝতে পারছিস? এটা রিভার্স 3 সাইন, মানে তিনটা এই দিকে না লিখে এইভাবে লেখা, ই এর মতো করে লেখা, রিভার্স 3 সাইন। জানি না কতটা দেখতে পাচ্ছিস, হ্যাঁ? দেখতে না পেলে বল, তাহলে আমি জুম 3। আর এইটা হচ্ছে ইনফেরিয়র রিব নচিং, এই যে রিব তার নিচটা একটা ছোট্ট নচ দেখতে পাচ্ছিস, দিস কল ইনফেরিয়র রিব নচিং। দ্বারা একটু বড় করে, ইট ইজ ইনফেরিয়র রিব নচিং। এই যে এখানে একটা রিব নচিং দেখা যাচ্ছে, এখানে দেখা যাচ্ছে ইনফেরিয়র রিব নচিং। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য 3 সাইন। এটা তিনটা তো বুঝতেই পারছিস। কোনটা? এই যেটা যেটা ফিগার অফ 3 কনফিগারেশন, সেটা অ্যাওর্টাটাই, হ্যাঁ। আর যেটা রিভার্স 3 বলছি, সেটা বেরিয়াম সোয়ালোতে পাচ্ছি। বেরিয়াম সোয়ালোতে আমরা কি দেখি? ইসোফেগাস। নাও কামিং টু দ্য সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজেস। ইন সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ, দু চারটে সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজের নাম বল। একটা তো দেখতেই পাচ্ছিস, হ্যাঁ, এপস্টেইন অ্যানোমালিস, আর বল, হ্যাঁ হ্যাঁ কাছাকাছি যাচ্ছে। টোটাল অ্যানোমালাস পালমারি ভেনাস কানেকশন, টিএভিসি, টিজিএ, ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট আর্টারিজ, এগুলো। সো ইন টেট্রালজি অফ দ্য ফ্যালো, টেট্রালজি নামই তো বুঝতে পারছিস, চারটে কিছু একটা থাকবে। তাহলে কম্পোনেন্ট গুলো বলে দে না, তুই বলেছিস। আর এই পেছনে গেছে, ওই বল, কেউ একটা বল, টেট্রালজি অফ ফ্যালো, ওই তো লাল তোর পেছনে, হ্যাঁ বল, ওই তো লাল জামা, বল। Tetralogy, what are the components of tetralogy of the phalloid? What are the components? এখানে লেখা নেই, অসুবিধা নেই, লেখা নেই এখানে। Pulmonary stenosis, number 1 pulmonary stenosis, atrial septal defect থাকে না, ventricular septal defect থাকে, হ্যাঁ। এটা কি বলে? ওভাররাইডিং অফ দ্য অ্যাওর্টা, হ্যাঁ। একটা হল রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। So there are 4 components of the tetralogy of the phalloid. The main component is the right ventricular outflow tract obstruction or subpulmonary aortic subvalvular pulmonary stenosis. মানে যেখান থেকে পালমারি ভালভটা আছে তার নিচে একটা স্টেনোসিস থাকে, that causes right ventricular outflow tract obstruction. Again, second component is large non-restrictive kind of VSD. Non-restrictive মানে হচ্ছে সেটা কোনো প্রেসার ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে না, বড় VSD থাকে। তার সাথে overriding of the aorta. What do you mean by overriding of the aorta? That means aorta generally gives blood flow to the receives blood flow from the left ventricle. Pulmonary সেটা তো রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড নেয় না। So if the intraventricular septum is such that some portion of the blood from the right ventricle also is going to the aorta, it is called overriding of the aorta. মানে aorta লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড নিচ্ছে, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড নিচ্ছে। এটা যদি less than 50% হয় ওভাররাইডিংটা, তাকে নরমাল ওভাররাইডিং অফ দ্য aorta বলে। If it is more than 50%,
মানে 50% অ্যাওর্টা যা ব্লাড পাচ্ছে তার মোর দ্যান 50% সে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে নিচ্ছে। এটাকে যদি বলা হয় তাকে বলা হয় ডবল আউটলেট রাইট ভেন্ট্রিকল, DORV। ডবল আউটলেট কেন? তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকলের দুটো আউটলেট হচ্ছে, একটা অ্যাওর্টা একটা পালমারি আর্টারি, সো DORV অর ডবল আউটলেট রাইট ভেন্ট্রিকল বলা হয়। যাই হোক, এখানে সেটা হয় না। and right ventricular hypertrophy. So 4 components: right ventricular outflow tract obstruction, large VST, right ventricular hypertrophy and overriding of the aorta. এবারে এই যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি যেটা বললাম, সো রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হলে কি ইনফেরিয়র মার্জিন থেকে নিচে চলে আসার কথা, বাট আসতে পারবে না। তাহলে কি করবে? দ্যাট অ্যাপেক্স ইজ নাও গোয়িং আপ অ্যান্ড আউট। তাহলে অ্যাপেক্স ইজ নাও আপটার্ন, আর তার সাথে পালমারি স্টেনোসিস আছে, পালমারি আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন আছে। সো পালমারি অলিগেমিয়া না প্লেথোরা হবে? অলিগেমিয়া। সো দ্য লাং ভলিউম ইজ ব্ল্যাকিশ, লাং portion is called, it is due to pulmonary polygemia and upturning of the apex. So this and the there will be right ventricular hypertrophy. এই জিনিসটাকে বলে কোর এন স্যাবুট অর বুট শেপেড হার্ট। হ্যাঁ, এটা দেখ। সো পালমারি অলিগেমিয়া, অ্যাপেক্সটা উপরে উঠে গেছে, আর ন্যারো পেডিকেল, বুট শেপেড হার্ট। বুটটা কোনটা? দিস ইজ দ্য বুট, ইট ইজ কল্ড বুট শেপেড হার্ট ইন টেট্রালজি অফ ফ্যালট। এপস্টেইন অ্যানোমালি, এই তুই এপস্টেইন অ্যানোমালি বললি, বল হোয়াট ইজ এপস্টেইন অ্যানোমালি? কেউ একটা বল, কে বললি? তুই বললি, তুই বললি তো এপস্টেইন অ্যানোমালি, বল হোয়াট ইজ এপস্টেইন অ্যানোমালি? বক্স শেপেড হার্ট হয়, ভেরি গুড। তারপর মানে কি জিনিসটা কিতে নেমে যায়? সো দেয়ার ইজ atrialization of the right ventricle, meaning the tricuspid valve is placed inferiorly than যেখানে থাকার কথা ছিল তার থেকে নিচে থাকে। সো a significant portion of the ventricle acts as a right atrium. নরমালি কি হয়, একটা কার্ডিয়াক সাইকেলে রাইট এট্রিয়াম যখন কনস্ট্রিক্ট করে রাইট ভেন্ট্রিকেল ডায়ালেট করে, উল্টো দিকে রাইট ভেন্ট্রিকেল যখন কনস্ট্রিক্ট করে রাইট এট্রিয়াম ডায়ালেট করে। বাট যদি এবার ভেন্ট্রিকেলের একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শন এট্রিয়ামে ঢুকে থাকে, তাহলে এট্রিয়ামটা একই সাথে ডায়ালেটও হচ্ছে আবার কনস্ট্রিক্টও হচ্ছে। সো দেয়ার ইজ সিগনিফিকেন্ট রিগার্জিটেশন ফ্রম দ্য রাইট ভেন্ট্রিকেল টু দ্য রাইট এট্রিয়াম। সো দেয়ার ইজ ট্রাইকাসপিড অ্যাসোসিয়েটেড সিভিয়ার ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন। সেটা হতে হতে কি হয়, রাইট এট্রিয়াম ইজ হিউজলি ডায়ালেটেড। তাহলে এতক্ষণ যে বলছিলাম রাইট এট্রিয়াম ডায়ালেট হলে কি ডান দিকের বর্ডারটা বাড়বে। সো রাইট এট্রিয়াম ইজ নাও হিউজলি ডায়ালেটেড, লেফট সাইডে জেনারেলি নো চেঞ্জ। আচ্ছা, এবারে রাইট এট্রিয়াম যে ডায়ালেটেড হলো, আলটিমেটলি সেই ব্লাডটাকে তো আবার রাইট ভেন্ট্রিকেলেই তো যেতে হবে, আর তো যাওয়ার রাস্তা নেই। সো রাইট ভেন্ট্রিকেল ইজ অলসো হিউজলি ডায়ালেটেড। So there is enlargement of the right atrium and the right ventricle. So it is called box-shaped heart. That it is X-ray in the Epstein anomaly, considerable enlargement in the right atrium. Lung vascularity is reduced. আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলি যে in cyanotic heart diseases, to make the patient alive, there has to be a connection between right and left atrium or ventricle. এই দুটোর যে কোনো সাইনোটিক হার্ট ডিজিজের কোনো একটা কম্পোনেন্ট এএসডি, ভিএসডি বা পিডিএ থাকতেই হবে। যদি না থাকে, দ্যাট ইজ ইনকম্প্যাটিবল উইথ লাইফ। যেমন টেট্রালজি অফ ফ্যালটে কি ছিল, একটা ভিএসডি ছিল। এপস্টেইন অ্যানোমালিতেও আইদার এএসডি বা ভিএসডি কিছু একটা থাকতে হবে, যদি না থাকে পেশেন্ট ওখানেই মরে যাবে। So there is considerable enlargement of the right atrium, lung vascularity is reduced. So it, আচ্ছা এখানে একটা অন্য ছবি। So this is a hugely dilated heart. So it is called box-shaped heart. তাহলে হ্যাঁ, এটা লেফট সাইডটাও বড় দেখিয়েছে। কি হয় যেটা, আচ্ছা এবার বলি যে এই যে আমি ক্যারেক্টারিস্টিক যে ফাইন্ডিং গুলো বলছি, যে বক্স-শেপেড হার্ট, বুট-শেপেড হার্ট, সেইগুলো কিন্তু হতে অনেক সময় লাগে। মানে সব এপস্টেইন অ্যানোমালি বা সব টেট্রালজি অফ ফ্যালট পেশেন্টকেই তুই বক্স শেপেড বা বুট শেপেড হার্ট পাবি না। হ্যাঁ, একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শনের পাওয়া যায়। দিস ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক। এই পেশেন্টটার, তোকে যদি আমি এই পেশেন্টটাকে বলতাম, তাহলে কিন্তু একে বক্স শেপেড হার্ট আমি বলতাম না। কিন্তু যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক ইজ দ্য হিউজ এনলার্জমেন্ট অফ দ্য রাইট এট্রিয়াম। এবারে এই পেশেন্টটার কি হয়েছে, লং স্ট্যান্ডিং থাকার জন্য রাইট এট্রিয়ামটাও এনলার্জমেন্ট হয়েছে, লেফট ভেন্ট্রিকেলটাও লং স্ট্যান্ডিং থাকার জন্য এনলার্জমেন্ট হয়েছে। Then you see box-shaped heart. Next is called TGA. TGA জানিস? What is TGA? Of great arteries or vessels. Now transposition of the great vessels মানে কি হয়, এখানে কি জিনিসটা কি হয়?
ট্রান্সপোজিশন মানে কি? উল্টো, উল্টো। ট্রান্সপোজিশন মানে নর্মালি লেফট ভেন্ট্রিকল gives rise to aorta, right ventricle gives rise to pulmonary artery. In transposition of the great vessels, the left ventricle gives rise to pulmonary artery and the right ventricle gives rise to aorta. এবারে তুই নিজের কল্পনাটা কর, pulmonary artery, the blood is receiving in the right atrium, বল তো কি বলছি? তো যদি এরকম হয় তাহলে সার্কুলেশনটা কেমন হবে? যদি উল্টো উল্টো কানেকশন হয় তাহলে সার্কুলেশনটা কেমন হবে? তো কি বলছি, কি রকম কানেকশন সার্কুলেশনটা হবে বল? So the blood that is reaching from the right atrium is deoxygenated blood, goes to the right ventricle. Now the right ventricle has one output, one outlet, সেটা কি? পালমোনারি আর্টারি। কিন্তু ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট অ্যাওর্টাতে কি হয়েছে? সেখানে এখানে অ্যাওর্টা আসছে, পালমোনারি আর্টারি আসেনি। সো দ্য ব্লাড ইজ গোয়িং টু দ্য অ্যাওর্টা দেন টু দ্য সিস্টেমিক সার্কুলেশন। উল্টো দিকে লেফট এট্রিয়াম কোন ব্লাড পাচ্ছে? অক্সিজেনেটেড ব্লাড, সেটা লেফট ভেন্ট্রিকেল। সেখান থেকে কোথায় যাওয়ার কথা ছিল? অ্যাওর্টাতে যাওয়ার কথা ছিল, বাট যাচ্ছে কোথায়? পালমোনারি সার্কুলেশনে। তাহলে দেখ, পালমোনারি সার্কুলেশনে ব্লাডটা অক্সিজেনেটেড ব্লাড ঘুরতেই থাকছে আর রাইট এতে ডিঅক্সিজেনেটেড ঘুরতেই থাকছে। তাহলে দ্যাট ইজ ইনকম্প্যাটিবল উইথ লাইফ। এটাকে বলা হয় টিজিএ উইথ ইনট্যাক্ট ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। যদি মাঝে এএসডি বা ভিএসডি না থাকে তাহলে দ্যাট ইজ ইনকম্প্যাটিবল উইথ লাইফ। এটা ইনকম্প্যাটিবল আফটার বার্থ। মায়ের পেটে কেন বাচ্চাটা বেঁচে ছিল বল? পিডিএ ছিল, ওই এএসডি ছিল, মায়ের বেরিয়ে আসার পর তো দুটো বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে সেই জন্য আর, সো দ্যাট ইজ ইনকম্প্যাটিবল উইথ লাইফ। সো এই বাচ্চা জন্মালে বাচ্চা আফটার বার্থ সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস অ্যান্ড ফিচার্স অফ শক হয়। আচ্ছা, এবার হচ্ছে হোয়াট ইজ ডিটিজিএ? নর্মালি পালমারি আর্টারি লাইজ ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড রাইট অফ দ্য অ্যাওর্টা। হার্টের একটা পিকচার কল্পনা কর, পালমারি আর্টারি লাইজ ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড রাইট অফ দ্য অ্যাওর্টা, বাট ইন টিজিএ অ্যাওর্টা লাইজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পালমারি আর্টারি অ্যান্ড টু দ্য রাইট। যদি সেটা হয় তাকে বলে ডিটিজিএ, ডি ফর ডেক্সট্রো। অ্যাওর্টা লাইজ ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড রাইট অফ দ্য পালমারি আর্টারি, ইট ইজ কল্ড ডিটিজিএ। আরেকটা হয় সেটা হচ্ছে এলটিজিএ, সেটা হচ্ছে লেফটে থাকে, ছেড়ে দেন। আরেকটা হয় সিসিটিজিএ, মানে কনজেনিটালি কারেক্টেড টিজিএ। সেটা আরো মজার। কিরকম? দুবার উল্টে দিলে সোজা হয়ে যায় একটা কথা আছে। অলরেডি তুই একবার উল্টে দিয়েছিস কানেকশনটাকে, এবারে ভেন্ট্রিকেলের কানেকশনটাকে উল্টে দে, তাহলে দেখবি সোজা হয়ে গেছে। মানে রাইট ভেন্ট্রিকেলকে লেফট এট্রিয়ামের সাথে কানেক্ট করে দে, আর লেফট এট্রিয়ামকে রাইট ভেন্ট্রিকেলের সাথে কানেক্ট করে দে, তাহলে দুটো উল্টে দিলে দেখ সোজা হয়ে গেছে। ইট ইজ কল্ড কনজেনিটালি কারেক্টেড টিজিএ, সিসিটিজিএ। মাসেল মাস্টার প্রবলেম হবে ডেফিনেটলি, সেটা প্রবলেম হবে, কিন্তু কানেকশনে প্রবলেম হবে না। ইট ইজ কল্ড সিসিটিজিএ। আচ্ছা, সো ইন দ্য পেশেন্টস অফ টিজিএ দেয়ার ইজ দ্য, আচ্ছা এখানে যে কোনো চেস্ট এক্সরেতে দেখেছি এখানে একটা বড় মাস থাকে, সেটা কি বলে? থাইমাস। For unknown reason in TGA patient the thymus is hypoplastic, তো থাইমাসটা এখানে বোঝা যায় না। There is enlargement of the heart, right heart, because right heart থেকে কি বেরোচ্ছে এখন? অ্যাওর্টা, তাহলে রাইট হার্ট এনলার্জমেন্ট তো হবেই, হাইপারট্রফি। So it is called egg on side appearance in TGA। কি রকম? ন্যারো সুপিরিয়র পেডিকেল, লেফট ভেন্ট্রিকুলার কিছুটা, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়েছে, সেই জন্য অ্যাপেক্সটা উপরে উঠে গেছে, রাইট এট্রিয়াম কিছুটা হাইপারট্রফি হয়েছে। সো এইটাকে বলে এগ অন সাইড অ্যাপিয়ারেন্স। ইট ইজ সিন ইন, হ্যাঁ এটা অনেকটা বুটের মতো দেখতে হয়েছে বিকজ অফ দ্য রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। হ্যাঁ বল না, তোরা যখন এক্সরেতে দেখবি তখন একদম ক্যারেক্টারিস্টিক না পেলে ওই এটা টফ না টিজি এসব বলবি না, তোরা বলবি এনলার্জ মিডিয়াস্টিনাল শ্যাডো, রাইট ভেন্ট্রিকুলার কি রাইট এট্রিয়াল হাইপারট্রফি। ডায়াগনোসিসে যাবি না। যদি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, তখন বলবি, কারণ এক্সরে দেখে একদম ক্যারেক্টারিস্টিক ডায়াগনোসিস বড় বড় কার্ডিওলজিস্টরা করতে পারে না। সো ইট ইজ কল্ড এগ অন সাইড অ্যাপিয়ারেন্স। বোঝা গেল? এটা ডিমের মতো। সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনামটা খুব ন্যারো হয়, আর এটা এগ অন সাইড। So it is an egg on side appearance in TGA. Now is the TAPVC. এটা বল TAPVC এক্ষুনি কে বলছিলি? টোটাল অ্যানোমেলাস পালমারি ভেনাস কানেকশন। এটা আবার আরো একটা অদ্ভুত জিনিস হয়।
কিরকম? নর্মালি পালমারি ভেনগুলো কোথায় ড্রেন হয়? লেফট এট্রিয়ামে। ইন টোটাল অ্যানোমালাস পালমারি ভেনাস কানেকশন দ্য পালমারি ভেন্স ড্রেন ইন। তাহলে এবার ভাব, এর কিছু টাইপ আছে, সুপ্রাকার্ডিয়াক, কার্ডিয়াক, ইনফ্রাকার্ডিয়াক। In supracardiac variety, the two pulmonary veins drain into either innominate vein or SVC. In cardiac type, it drains into coronary sinus. In infracardiac type, it drains into IVC. তো এবারে যে ব্লাডটা ওইখানে আসার কথা ছিল লেফট এট্রিয়ামে, সেটা এখন কোথায়? রাইট এট্রিয়ামে, তাই? তাহলে অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা কোথায় এখন? রাইট এট্রিয়ামে। তাহলে ফর to make the child viable, there has to be ASD or VSD, না হলে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে কোনো অক্সিজেনই পৌঁছাবে না। এছাড়া আরেকটা প্রবলেম হয়, ওটাকে বলা হয় অবস্ট্রাক্টেড টাইপ অফ TAPVC, another is called non obstructed type of TAPVC. In obstructed type of TAPVC, there is obstruction in the draining site of pulmonary veins. যদি সেটা হয়, there will be pulmonary plethora, because ওখানে obstruction তাই pulmonary blood flow বেশি। So in TAPVC, so in TAPVC there is dilatation. এই আস্তে, এই ছবিটা দেখ, বুঝতে পারবি না নাহলে। So these veins, innominate veins, vertical veins and SVCs are enlarged because pulmonary veins drain into that. Top. So the pulmonary veins drains into innominate vein, SVC and vertical veins. So these are dilated. তাহলে এইখানে একটা এই ডাইলেটেড ভেন, কার্ডিয়াক এনলার্জমেন্ট খুব বেশি হয় না, এটাকে বলে ফিগার অফ 8, 8 এর মতো লাগছে, অর স্নোম্যান টাইপ অফ অ্যাপিয়ারেন্স। ফিগার অফ 8 অর স্নোম্যান টাইপ অফ অ্যাপিয়ারেন্স। কোথায় স্নোম্যান? দিস ইজ দ্য স্নোম্যান। সো স্নোম্যান অর ফিগার অফ 8 অ্যাপিয়ারেন্স ইজ সিন ইন TAPVC। তাহলে কি কি বললি? Bat-wing appearance, boot-like appearance, box-shaped heart, agon site, and snowman or figure of 8 appearance. প্রত্যেকটা named sign. 3 reverse 3 sign and কি বললাম আরেকটা figure of 3 configuration. So it is TAPVC, snowman or figure of 8 configuration. আচ্ছা, এই ডিজিজ গুলো কিন্তু একবার পড়তে হবে, না হলে পুরো প্যাথোফিজিওলজি আমার পক্ষে এখানে বলা সম্ভব না। নেক্সট দেখতে পাচ্ছিস একটা হার্ট, দেখতে পাচ্ছিস একটা হিউজলি ডাইলেটেড, এটাও বেড়েছে, এটাও বেড়েছে, এই অ্যাঙ্গেলটা অবলিটেড, এটাকে বলা হয়, বলতে পারবি কেউ? দেখে ক্যারেক্টারিস্টিক একটা সাইন আছে, ওয়াটার বটল হার্ট। এটা দেখা যায় পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনে। ওয়াটার বোতলটা কি রকম কল্পনা করতে হবে তোকে? এইরকম ওয়াটার বোতল, তোর আমার বোতলের মতো নয়, এইরকম ওয়াটার বোতল। ইট ইজ কল্ড ওয়াটার বোতল সাইন সিন ইন পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। এবার পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন কি কি ডিজে হয় সেটা তোকে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করব। আচ্ছা, এটা ডাইরেক্ট এগন সাইড বলিস না, ঠিক আছে? তোরা বলবি রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি এন্ড রাইট এট্রিয়াল হাইপারট্রফি, এটা বলবি। ডাইরেক্ট এগন সাইড বলে দিস না, ক্যারেক্টারিস্টিক নয় এটা, ঠিক? বলতে পারিস ডিফারেন্সিয়াল, বাট ডাইরেক্ট বলবি না। তো ইট ইজ ওয়াটার বটল সাইন সিন ইন পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। নেক্সট, না তুই বলবি এনলার্জমেন্ট অফ দ্য ইয়ে, তখন তোকে ডিফারেন্স কি, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল, তখন তুই বলবি পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। কি পাওয়া যায়? ওয়াটার বটল সাইন। আস্তে, নাও দিস ইজ ইট কল্ড, এইখানে একটা বড় মতো দেখতে পাচ্ছিস, একটা ছিল TAPVC, টোটাল অ্যানোমালাস পালমারি ভেনাস কানেকশন, আর একটা আছে PAPVC, পার্শিয়াল অ্যানোমালাস পালমারি ভেনাস কানেকশন। সেটা কি হয়? 4টে ভেনের মধ্যে 2টো ভেন IVC তে বা হেপাটিক ভেনে ড্রেন করে, আর 2টো ভেন করে না। তো এইখানে যেটা ড্রেন করে সেইটা একটা এনলার্জ এই রকম স্ট্রাকচার ফর্ম করে, এইটাকে বলে স্মিটার সাইন। স্মিটার মিন্স কাস্তে, এটাকে বলে স্মিটার সাইন। কি রকম? দিস ইজ দ্য সাইন, একটা কাস্তের মতো, দিস ইজ দ্য এনলার্জ, এটাকে বলে স্মিটার সাইন, PAPVC। এটা তোদের পরীক্ষায় দেবে না, MCQ তে আসতে পারে। It is called Smitter sign or PAPVC. So these are all named sign. You have to remember this. আর কিছু প্রশ্ন আছে বল?